wannan tawaga da ka gani muka kawo ziyara nan gare ka, tawaga ce wanda shi chief imam, wanda shi ne lieutenant colonel Mas'ud Abdulkadir, wanda shi ne mataimakin limamin Najeriya Army gabaki ɗaya, shi ne deputy imam, the deputy director Islamic Affairs gaba ɗaya na Nigerian Army, kuma shi ne chief imam na 3 division, wannan runduna ta uku take nan Jos akramakumullah. Tare da shi da muka taho akwai Sergeant Musa Babangida, wanda gashi nan a zaune, su ma yana aiki ne a office tare da shi Lieutenant Colonel Abdulkadir Mas'ud, sai kuma Last Corporal Yusuf, sai ni wanda muka taho tare Aliyu Abba, wanda ni dama sananne ne a akramakumullah. So yanzu imam za mu saurari shi daga wato bayanai daga gare shi in ka ba da dama akramakumullah, wanda dai shi ne a takaice, sai a ji daga gare shi in ka ba da dama akramakumullah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلام الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن نهج على نهجه وسلك على مسلكه إلى يوم زلزلت الأرض زلزالها وبعد. الحمد لله. أولا أحييكم بتحية إسلامية العطرة، أول السلام وأسطها الرحمة وآخرها بركة. أقول لفضيلة شيخنا الذي جعله الله هداية للمسلمين في هذه البلاد، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعني أن أكلم كلمة أو كلمتين باللغة الإنجليزية ليكون يعني فهما تاما للجميع الحاضرين هنا في هذا المكان اليوم. First of all, I sincerely thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me and giving us opportunity to be in our great erudite scholars and our father in Islam this morning. Actually, this is not my first time coming to you as our father. Alhamdulillah, I'm always busy in the office. I'm Deputy Director of Islamic Affairs here in 3 Division, Nigeria Army, Jos. I think all about 7 states are under me that I'm oversee the affairs of Islamic affairs in the northern side of Nigeria here. And I'm also a staff officer to Major General E.F. Oyinlola, the General Officer Commanding of 3 Division. And that's why our activities always be focused and busy all the time. I wish to be coming here time to time to come and say salama to you and to come and receive prayer from you, sir. But I'm sorry not to be coming time to time, and I don't want to burden you much. That is the reason why I find it necessary this morning to come with my soldiers, at least to come and say salama to you and receive the blessings as you always give us before. That's why I'm here, sir. Assalamu alaikum, sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana Muhammad Al-Thani ibn Al-Haji Yahya alladhi uyina لكي أكون رئيسا لمجلس العلماء لهذه الجماعة المباركة في شخصية جماعة إزالة البدع وإقامة السنة التي أسسها الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا، واحد من رجال الأمن في هذا البلاد منذ حوالي
48 سنة التي مضت، فصار واعظا يرأس الدعاة من أهل السنة. بدأ بالمكان الذي ولد فيه في ولاية بوشي، فبدأ من حارته ثم تقدم وحتى وصل إلى الوقت الذي أسس الجماعة، فكانت ضعيفة وهي سنة الله التي قد مضت من قبل. اليوم زدتني فرحا وسرورا عندما تمثلت قائما وبدأت تتكلم باللغة العربية الفصحى، ففرحت جدا. ولا أنسى أن الرجال الاستعمارية كلفونا بأن نتكلم بلغتهم وإن كانت ديارهم بعيدا عنا، لكي ينسينا لغة القرآن، ومع ذلك ما زلنا نتكلم بها ونرشد الناس بها، ونشكر الله عز وجل الذي وهب لجميع الناس أن يتكلموا بلغتهم لكي يفهموا ما أريد أن ألقي عليهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فصرت أتكلم بلغة هوسة لأن هذه اللغة هي الرائدة في هذه البلاد، وهناك لغات فيها مسلمون كثيرون من أمثالها لغة يوروبا وما إلى ذلك، لغة الفلانية وهكذا. وما ذلك لا يحبذ أن نتكلم بها لكي لعداوتهم إلينا، ولا يحبون أن يفهموا إخواننا ما نريد أن نبلغ إليهم، فصاروا يقولون لابد لك إذا أردت أن تنجح في دراستك وفي الشهادة التي تعطى إليك لابد لك أن تنجح باللغة الإنجليزية. لماذا؟ نحن في نيجيريا لسنا إنجليزيون، لماذا تكلف علينا أننا لابد أن نتكلم بلغتهم؟ ومع ذلك أنا موظف في هذا المكتب، وكلف علي أو على كاهلي أن أكون رئيسا لمجلس العلماء لجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة. فحاولوا أعداء الله أن يغير فهم الإسلام، فأرسلوا بعضا منهم لكي يدعوا أنهم أهل بوكو حرام. ما هو بوكو؟ كل منا نعرف أن هذا الاسم يطلق على من يتعلم باللغة أو بالحروف اللاتينية، يسمونه أهل هوسة بوكو، وأخذوا هذا الاسم من اسم الكتاب عندهم بوك. من تعلم باللغة اللاتينية يسمونه أهل هوسة بوكو، الذين يتعلمون من بوك. هذا هو السبب والدليل التسمية.
الله أنزل هذا الكتاب القرآن الكريم لهداية جميع الناس جنهم وإنسهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا قول الله عز وجل. فرأينا أنهم يريدون أن يغيروا يعني أهداف الإسلام لإرشاد الناس الذي أنزل إلينا كتابه المسمى بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كل من جاء يريد أن يدس في الإسلام ألا نتعلم باللغة الهوسوية أو اليربوية أو لغة الفلاتينية أو لغة التي يتكلم بها أهل الصين، هذا يعني بهتان، لأن الله بين لنا أنه هو الذي خلقنا وهو الذي وهب إلى كل أمة اللسان التي تتكلم بها ليفهموا إخوانها وغيرهم من يتعلم اللغة. أليس الأمر كذلك؟ إذن بوكو حرام كذب وبهتان، ولذلك قمت حسب ما كان أساتذتي يقومون به لإرشاد الناس إلى أن تعلم العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. فصرنا ندرس بكل اللغات التي تحتاج إليه الناس. فصرت حتى أنا لكي أري الناس لا بأس لمن تعلم الإسلام باللغة الإنجليزية. فإذا حضرت بعض الأماكن أبدأ بترجمة البسملة وترجمة الصلاة النبي الشريف وأقول in the name of Allah, the beneficent, the merciful, peace and blessing of Allah be upon his apostle, the seal of the prophets, Muhammad, the son of Abdullah, his family and his companion. تكلمت بهذه اللغة لكي تعرفوا أن أهل هذه الجماعة يعني جماعة إزالة البدعة أناس متبعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. تميزنا الله عن بوكو حرام لأننا نتعلم باللغة العربية، لغة هوسا ولغة وكل اللغات. وأهل بوكو يقولون من تعلم باللغة الإنجليزية عندهم هو كافر، مع أنهم يعملون ليؤيدوا الكفار. كيف ندرك هذا؟ كل من جاء إلى المسجد وقتل المسلمون في المسجد أيعتبر مسلما؟ إذا يؤيدون الكفار باسم يعني يخفون اسمهم الحقيقي الذي هو الكافر والكفر الذي يريدون أن يؤيدوه بقتل المسلمين في المساجد وهكذا. فنحن نتعلم حتى باللغة الإنجليزية. أقول يعني I am very very happy to see you coming to my office for this for your visiting to me, which you come many times, not only today. So that I am very very happy to see you with your soldiers coming to your brother Muhammad Al-Thani, Wahid min al-Du'at,
فأقول بارك الله لك ولمن معك ولجميع المسلمين في جميع أنحاء عالم الإسلام، وندعو الله عز وجل أن يؤيد الإسلام ويفهم غير المسلمين صحة الإسلام لكي يعتنقوا الإسلام ويصيروا مسلمين أمثالنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيد الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. الإسلام يؤيد يعني أن نكون في أمن وسلامة، لا في حرب وشماتة. فلذلك أقول إذا قمتم للرجوع إلى مكانكم فأن يحفظكم الله، وأدعو الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك في سفرهم هذا البر والتقوى ومن الأعمال ما ترضى، اللهم هون عليهم سفرهم واطوي عنهم بعد السفر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. yace shi baya jin hausa sosai amma bai rabe ne, amma muryanka tana tafiya duk inda shi baya tunani shi yadda yake tunaninka ba haka bane. Sai a lokacin na ce mishi akwai wa'azi da kai ina ne, sai na ce mishi bari ka ji wannan wa'azin. Sai ce to haka dawo mutumin nan yake, sai ce to ba za ka gane bane sai ka zo kusa da shi. To da aka zo yau yace in an so da Allah in sanar da wannan sabula shi zai sana, ma yace kamar kwadin da ba zai iya ba shi da Allah wayan sanar wai kamar masallatanmu na bariki da sauransu manya sun bari yana yoyo, wanda ya kamata kuma muna da manyan sojoji musulmai da ya kamata su duba saboda ilimin yara da makarantu. To amma kafin a samu wa'anda a cikin su za su tsaya tsayin daka a ga an gyara wurin ibada, ba a cika samu, ba wai rashin yawan musulman bane amma masu zuciyan aiki na imani. Yace yana roƙo muryarka da Allah ya mata albarka, tana a sanar da insha Allah da yawa a cikin sojojin kuma in Allah ya zan gana da waɗansu zan yi magana. Ɗaya kenan. Na biyu kuma ni kaina zan sa aiko muku da 500,000 zan gyara. Allah ya taimaka.